श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 13 भगवान वरानु प्रागट्य श्लोक संख्या 47। स इत्थं भगवान उर्वीं विश्वक्सेन प्रजापति रसायालिर्योनिताम् अपशून्यस्य ययो हरि। अर्थ अनुवाद અને ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ की जय। સ તે इत्थम आ रीते भगवान भगवान उर्वीम पृथ्वी ने विश्वक्सेन विष्णु एक नाम प्रजापति जीवात्माओं स्वामी रसाया पानी माथी लीलिया बहु सहज रीते उन्नीताम ऊपर आनेली अपसु पानी ऊपर न्यस्य स्थापीने ययो तेमना पोताना धाम में गया हरि भगवान। अनुवाद आ रीते जीव मात्रना पालन करता भगवान विष्णुए पाणीमांथी पृथ्वीने बहार आणी अने तेने जल पर स्थापी दईने तेओ स्वधाम में पाछा गया। भावार्थ भगवान विष्णु भौतिक ग्रहलोक में तेमनी इच्छा अनुसार अनेक अवतारों धारण करी अमुक हेतु माटे अवतरण करे छे अने पछी पाछा पोताना धाममां चाल्या जाय छे। ज्यारे तेओ अवतरे छे त्यारे तेओ अवतार कहेवाय छे, कारण के अवतार एटले जे नीचे उतरे छे ते आ पृथ्वीलोकमां आवनारा भगवान के तेमना विशेष भक्तो आपणा जेवा सामान्य जीव नथी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आपणे छेल्ला घणा समयथी आपणे जोता आव्या छे कि भगवान वराहनुं प्रागट्य थई गयुं अने भगवान वराहे पृथ्वीने उचकीने पाणी पर मूकी दीधी। बधा महर्षिओ अने अध्यात्मवेत्ताओ आम स्तुति करता भगवाने पोतानी खरीओथी स्पर्श करीने पृथ्वीने जल पर मूकी। आजना श्लोकमां छे कि आ रीते जीव मात्रना पालन करता भगवान विष्णुए पाणीमांथी पृथ्वीने बहार आणी अने तेने जल पर स्थापी दईने तेओ स्वधाममां पाछा गया। तो अहींया कीधुं छे कि जीव मात्रना पालनहार भगवान छे विष्णु। तो आपणे जाणવું જોઈએ કે विष्णु के कृष्ण ए ज आपणा मूळ भगवान छे। लोको कहे छे कि भाई विष्णु अलग ने कृष्ण अलग एवुं लोको समझे छे कि विष्णु पहेला आवे छे ने कृष्ण पछी आवे छे ने। एटले आ जे लोको जे आवी चर्चा करे छे ने ए लोको क्यारे शास्त्र नथी वांचता होता, पण आम ज खाली दलीलो करे कि भाई पहेला विष्णु भगवान आव्या पछी कृष्ण आव्या। पण ए लोकोने ख्याल नथी कि कृष्ण आदि पुरुष छे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम दरेकનું કારણ ભગવાન કૃષ્ણ છે। તો એ લોકો નથી જાણતા એ। તો આપણે બી તુલસી આરતીમાં ગાઈએ છે પહેલા કે તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી તુલસી જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણને બહુ પ્રિય છે અને છેલ્લે આપણે શું કહે છે કે છેલ્લે આપણે કે વિષ્ણુ પેલી છેલ્લી લાઈન આવે છે એમાં વિષ્ણુ ભગવાનનું બી નામ આવે છે। તો કૃષ્ણ અને વિષ્ણુ એક જ છે એ ભક્તો જાણે છે। ભલે કૃષ્ણની પ્રેયસી છે પણ કૃષ્ણ અને વિષ્ણુ એક જ છે।
તો આ બધું ભગવાનના ભક્તોની સંગમાં સમજાય છે. અને ભગવાન વિષ્ણુ જે છે, કૃષ્ણ જે છે, એ જ આ અદ્ભુત કાર્ય કરી શકે છે. અદ્ભુત કૃષ્ણ છે. ભગવાન કૃષ્ણ ગમે તે કાર્ય કરી શકે. આ રીતે જીવ માત્રને પાલન કરતા ભગવાન વિષ્ણુએ પાણીમાંથી પૃથ્વીને બહાર આણી. હવે વિચાર કરો કે આ કેટલી, જેમ આપણે છેલ્લા ઘણા દિવસથી આપણે આનો આનંદ લઈ રહ્યા છે, ભક્તો આનંદ લે છે કે ભગવાન કેવું દિવ્ય કાર્ય કરે છે કે આખી પૃથ્વીને પાણીમાંથી કાઢે છે બહાર ને પાણી જળ પર મૂકે છે. તો આ કેટલું અદ્ભુત કાર્ય છે, બહુ દિવ્ય કાર્ય છે. આને આપણે જ્યારે આ કથા ચાલે છે ને ત્યારે ભક્તો એને સામે રિયલાઇઝ કરે છે કે ભગવાન, કાલે પ્રભુજીએ કીધું કે તમે ચિંતન કરો કે ભગવાનનું એ સ્વરૂપ કેવું હશે કે આખી પૃથ્વી ભગવાનના ખાલી હાથ પર છે. તો કોને સાંભળવા મળશે? આ ભક્તો ભાગ્યશાળી છે કે આટલી દિવ્ય કથા સાંભળવા મળે. અને ભગવાન જ્યારે કોઈ કાર્ય કરે તો સામાન્ય કાર્ય નહીં કરે, ભગવાન અદ્ભુત કાર્ય કરે. જેમ કે હિરણ્યાક્ષ છે, બરાબર, તો હિરણ્યાક્ષ કેટલો શક્તિશાળી છે. તો ભગવાન કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિને લડવા માટે નહીં ચોઈસ કરે. ભગવાનને લડવું તો એકદમ એની સામે બહુ પાવરફુલ માણસ જોઈએ. એટલે ભગવાન એની ઈચ્છાથી આ રીતે આવા ભક્તોને ક્રિએટ કરે. ભાઈ મારી સામે લડવા વાળો બેવ કોઈ જોઈએ. તો જે ભગવાનના રોમરોમમાંથી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે એ ભગવાન બધું કરી શકે. એટલે આ લીલા સાંભળતા પહેલા તો આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ લોકો નહીં માને, પણ ભગવાન બધું કરી શકે. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્મા કહે છે, એકો અપ્યસો રચયતુ જગદંડ કોટી યત શક્તિર અસ્તિ જગદંડ ચયા યદંત અંડાતરસ્તમ પરમાણુ ચયાંતરસ્થમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમામ ભજામી. બ્રહ્મા કહે છે कि जो शक्ति एवं शक्तिमान से अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति से पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित है एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर भी रहने वाले परमाणु के समूह के भी भीतर भी पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं. विचार करो कि ब्रह्मांडो तो है ज भगवान पासे, एक एक परमाणु में भगवान विद्यमान है. तो ये भक्त ने ख्याल है कि भाई भक्त जाने છે કે બ્રહ્મા એટલી દિવ્ય સ્તુતિ કરે છે. તો જ્યારે કરોડો બ્રહ્માંડ જો ભગવાનના પાસ શરીરમાં હોય ને ભગવાનના એક એક પરમાણુમાં ભગવાન હોય તો ભગવાન માટે પૃથ્વી ઉચકવાનું બહુ સામાન્ય કાર્ય છે. એ પણ તો કેમ કે ભક્તો જાણે છે આ બધું, એટલે ભક્તોને નવાઈ નથી લાગતી, આશ્ચર્ય નથી લાગતું. પણ સામાન્ય વ્યક્તિને આશ્ચર્ય લાગે છે. હા, તો તેને જલ પર સ્થાપી દઈને તેઓ સ્વધામમાં પાછા ગયા. તો ભગવાને આ એકદમ દિવ્ય કાર્ય કર્યું. ભગવાનના કાર્ય બહુ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી છે. ભગવાન મનુષ્ય જેવું કાર્ય નહીં કરે. આવે મનુષ્ય બોડીમાં, લાગે મનુષ્ય બોડીમાં, પણ મનુષ્ય જેવું કાર્ય નહીં કરે. અને ભગવાન જો મનુષ્ય જેવું શરીર ઉપરાંત બીજું કોઈ પણ શરીર ધારણ કરે, જેમ કે આપણે જોઈએ છીએ કે બીજા કોઈ બી શુકર શરીર, તો એમાં બી શુકર ભૌતિક જગતના શુકરમાં આમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે. ભગવાન જ્યારે શુકર સ્વરૂપ ધારણ કરે તો એ શરીર દિવ્ય થઈ જાય. એ શરીર એવા કાર્ય કરે ને કે જે અદ્ભુત છે, અદ્ભુત કાર્ય. તો એટલે તો ભગવાન છે. ભગવાનની જે પરાશર મુનિ જે ભગવાનની વ્યાખ્યા કરે છે એમાં પૂર્ણ બળ, પૂર્ણ ઐશ્વર્ય. તો આ બધા જે ભગવાનના ઐશ્વર્ય છે ને એ આમાં આપણને જોવા મળે છે કે અહીંયા ભગવાનનું શુકર સ્વરૂપ છે, બરાબર, પણ છતાં બી સામાન્ય શુકર કરતા અદ્ભુત શક્તિ છે એમાં. તો આ ભગવાનના જે ભક્તો જે છે એમાં જ આપણને ભગવાનની લીલાનો ખ્યાલ આવે છે. અને પૃથ્વીને બહાર આણી અને જળ ઉપર સ્થાપી દઈને તેઓ સ્વધામમાં પાછા ગયા. પછી હમણાં ગઈ જે એકાદશી ગઈ એ આપણી વરા એકાદશી, વરા દ્વાદશી, સોરી ભગવાન દ્વાદશી, ભગવાન વામનદેવની દ્વાદશી હતી. તો એ ભગવાન વામનદેવની લીલા બી તમે જો કેટલી અદ્ભુત લીલા છે. ભગવાન એકદમ બટુક બ્રાહ્મણ છે એકદમ. તો થોડી સ્ટોરી કહીશું, બહુ સારી સ્ટોરી છે. તો બલિ મહારાજ જે છે એ દૈત્ય કુળમાં એમણે જન્મ લીધો, પણ છતાં બી એ કૃષ્ણના ભક્ત હતા. તો મેં વાંચ્યું એમાં, તો બ્રહ્મવેદ પુરાણમાં જે કથા ભગવાન
યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે. તો ત્યારે સમજાવે છે. હવે યુધિષ્ઠિર મહારાજ આમાં ત્યાં મને એક પોઈન્ટ મને મગજમાં આવ્યો કે જ્યારે બી યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે બી એકાદશી આવે છે ને તો એનું વર્ણન એના અંગે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પૂછા કરે છે ભગવાનને દરેક એકાદશીમાં કે ભગવાન મને તમે સમજાવો કે આ શુક્લ પક્ષમાં એકાદશી આવે એનું શું મહત્વ છે, આ કૃષ્ણ પક્ષમાં આવે એકાદશી શું મહત્વ છે. તો મેં એક વસ્તુ વાત કરી કે એમાં ભગવાન સાક્ષાત યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે દરેક એકાદશીમાં એક સેમ વાત ભગવાન કરે છે કે એકાદશી કરવાથી આપણા બધા જન્મના પાપ બળી જાય છે, આપણે બ્રહ્મ હત્યાના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, આપણને અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવાનું ફળ પ્રાપ્ત, આવું દરેક લગભગ એકાદશીમાં કહે છે, દરેક એકાદશીમાં. તો મને વિચાર આવ્યો કે આનું શું રીઝન હોઈ શકે. તો પછી એક મને એવું લાગ્યું કે ભગવાન એવું ઈચ્છે છે કે દરેક જીવ એકાદશી કરે. દરેક જીવમાં એટલું બધું લખ્યું છે કે જો તમે એકાદશી વ્રત કરશો, એકાદશી વ્રતનું પાલન કરશો તો તમે દરેક પાપમાંથી મુક્ત થશો. એટલે દરેક એકાદશીમાં એવું ભગવાન વર્ણન કરે છે. પછી અહીંયા ભગવાન યુધિષ્ઠિર મહારાજને સમજાવે છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ કોની પૂજા કરવાની, કોની આરાધના કરવાની એકાદશીમાં. તો ત્યાં ભગવાન કે ત્રિવિક્રમની, પછી વામન ભગવાનની, એની પૂજા કરવાની. પછી પાછા ભગવાન આગળ જતા સમજાવે છે કે એ આજે બલિ મહારાજ જે છે એ મારો જ ભક્ત છે, મારો જ શુદ્ધ ભક્ત છે. અને ભગવાન ત્યાં સમજાવે છે કે આ વામન અવતાર કે પછી બીજા કોઈ પણ અવતાર હું જ છું. ત્યાં સમજાવતા પહેલા તો ભગવાન યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે કે એ લોકો આ વિગ્રહની પૂજા કરે છે, આની સેવા કરે છે, પણ પછી ભગવાન કહે છે કે એ હું જ છું. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે ભગવાનના જે બીજા અવતારો છે, સ્વરૂપો છે, સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. જેમ ત્રિવિક્રમમ કે જે અલગ અલગ જે ભગવાનના નામો જે છે એ સાક્ષાત સ્વયં કૃષ્ણ છે. તો ત્યાં ભાવાર્થમાં એવું લખ્યું હતું કે એ બધા હું જ છું ને મારી જ આરાધના થાય છે. તો હવે એ વામન અવતાર છે ભગવાનનો, એમાં બલિ મહારાજ જે છે એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે. અને એમાં એવું લખ્યું છે કે બી ભગવાનની બહુ અદ્ભુત સ્તુતિ કરતા હતા બલિ મહારાજ પણ, અને ભગવાનના ભક્ત હતા. પણ ઇન્દ્ર સાથે ઝઘડો થયો, યુદ્ધ થયું. તો યુદ્ધમાં બલિ મહારાજ જીતી ગયા અને સ્વર્ગ બધું એમના હાથમાં આવી ગયું. પછી ઇન્દ્ર રાજા અને અમુક દેવતાઓ અને એમના ગુરુ પણ સાથે હતા, બૃહસ્પતિ, એ બધા ભગવાનની પાસે ગયા અને ભગવાનને કીધું કે આ રીતે હવે થયું છે, બલિ મહારાજે સ્વર્ગ જીતી લીધું છે, તો અમે શું કરીએ. તો ભગવાન કહે છે તમે ચિંતા નહીં કરો, હું આવીશ, હું વામન રૂપે અવતરીશ અને તમને પાછું તો હું રાજ્ય અપાવી દઈશું. તો ભગવાન પછી જ્યારે બટુક બ્રાહ્મણ એકદમ આપણે કોઈ કલ્પના નહીં કરી શકે, એકદમ બટુક છે ભગવાન, પણ એટલા અદ્ભુત દેખાય છે ભગવાન. અને એ જાય છે બલિ મહારાજ પાસે બ્રાહ્મણ બનીને અને વરદાન દાન માંગવા જાય છે. તો ત્યારે બલિ મહારાજ જોઈ છે, પહેલે બલિ મહારાજને બહુ આનંદ લાગે જોઈને, કેમ કે બલિ મહારાજ એમાં કીધું છે કે બ્રાહ્મણોનો બી બહુ સેવા કરતા હતા બલિ મહારાજ. તો બલિ મહારાજ જેવા ભગવાન ત્યાં ગયા અને ભગવાને કીધું મને દાન ભિક્ષા જોઈએ છે, દાન. તો કે સારું, તો કે મને 3 પગલા જમીન જોઈએ છે. તો પછી બલિ મહારાજ વિચાર કરે છે કે હું આ બ્રાહ્મણ મારી પાસે ખાલી 3 પગલા માંગે છે, એક તો પોતે પૂરો વ્યક્તિ બી નથી, બટુક છે એકદમ, ને મારી પાસે 3 પગલા માંગે છે. તો કે છે એટલીસ્ટ થોડા મોટા કંઈક વધારે તો માંગો, 3 પગલાથી શું થશે. પણ ભગવાન કોઈ જાણે, ભગવાન તો અદ્ભુત કાર્ય કરે, કોઈને કલ્પનામાં નહીં આવ્યું કાર્ય કરે ભગવાન, કોઈને ખબર બી નહીં પડે. તો ભગવાન કે નહીં, મને 3 જ પગલા જોતા છે ખાલી. તો બલિ મહારાજ કે સારું, હું તમે 3 પગલા હું તમને આપું છું. તો ભગવાન પહેલા પગલામાં જ ખાલી એક જ પગલા, જેવું બલિ મહારાજ કહે છે ને કે હું તમને 3 પગલા જમીનનું વરદાન આપું છું, માંગો તમે 3 પગલા, સોરી જમીનની 3 પગલા તમે દાન તમને આપું છું. તો જેવું બલિ મહારાજ કહે છે ને એવું ભગવાનનું શરીરનો વિસ્તાર થવા લાગે છે. એક વિસ્તાર, પહેલા ભગવાન એકદમ બટુક હતા, પણ પછી ભગવાનનો વિસ્તાર કર્યો, અદ્ભુત વિસ્તાર. તો વિચાર કરો કે આ કોણ કરી શકે, આ ભગવાન સિવાય કોઈ આવા કાર્ય નહીં કરી શકે. અને કેમ કે ભગવાન આવા કાર્ય કરે ને તો જ લોકોને ખબર પડે કે આ ભગવાન છે ને આ જીવ છે. જીવ જે કાર્ય કરે, જીવ એનાથી કઈ અદ્ભુત કાર્ય કરે તો ભગવાન કહેવાય. એટલે ભગવાનના કાર્ય તો બહુ કલ્પનાની બહાર ના હોય, કલ્પનાતીત. આપણી જે બુદ્ધિ જે છે ને એ બુદ્ધિથી ઉપરના કાર્યો ભગવાન કરે. તો અહીંયા પછી ભગવાન વામનદેવ જે છે પોતાના શરીરનો વિસ્તાર કરે છે એકદમ જબરજસ્ત, અને ખાલી પહેલું જ પગલું ભરે છે ને
પહેલા પગલામાં આખી પૃથ્વી કવર કરેલી છે પહેલા જ પગલામાં. પછી બીજા પગલામાં અંદર લખ્યું છે અલગ અલગ બહુ સરસ વર્ણન છે અંદર કે ભગવાનની જે જાંગ જે આજે 3 લોક જે છે ને એ 3 લોકનું વર્ણન કર્યું છે કે કમરમાં આ લોક છે, ગળામાં આ લોક છે, પછી જાંગ પર આ લોક છે, એવું આખું બહુ સુંદર વર્ણન કર્યું છે અંદર. તો વિચાર કરો કે ભગવાન વામન હતા જ્યારે પ્રગટ થયા ત્યારે, અને પછી એને કેવું વિશાળ રૂપ ધારણ કર્યું, અદ્ભુત. તો એના આજે આખા જે બીજું જે પગલું હતું એ બીજા પગલામાં બધા લોકોને સમાવી લીધા. હે હા, અવકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, બધા ગ્રહોને આવરી લીધા બીજા પગલામાં. હવે વિચાર કરો કે આ કેટલું અદ્ભુત કાર્ય છે આ. કેમ કે આ બધું જાણવાથી શું થાય કે આપણને ખબર પડે કે ભગવાન જેવી શક્તિ કોઈની પાસે નથી, ભગવાન જેવું બળ કોઈની પાસે નથી. ભગવાનની પાસે જે શક્તિ છે કે ભગવાનની જે બુદ્ધિ છે એ કોઈની પાસે નથી. ભગવાને કેવું સિમ્પલ કીધું કે મને ખાલી 3 પગલા જ જોતા છે દાનમાં. આ બુદ્ધિ છે, દિવ્ય બુદ્ધિ છે આ. કોઈ સામાન્ય જીવ હોય તો વિચાર કરે કે રાજા પાસે આવે છે તો બધું જ માંગી લઉં, પણ ભગવાનની બુદ્ધિ બહુ દિવ્ય બુદ્ધિ છે. તો ભગવાને ખાલી 3 પગલા માંગ્યા, 2 પગલામાં બધું પૂરું ખેલ ખતમ કરી નાખ્યો. અને 3જા પગલામાં બલી મહારાજ ભગવાનના ભક્ત હતા અને એમણે કીધું કે ભગવાને કીધું કે એટલે 2 પગલામાં તો મારે બધું આવી ગયું, હવે કઈ બાકી નથી, 3જો પગ ક્યાં મૂકું? તો બલી મહારાજ ભગવાનના ભક્ત હતા, એમણે કીધું ભગવાન તમે 3જો પગ મારા મસ્તક પર મૂકો. તો આ એક શુદ્ધ ભક્તની શરણાગતિ છે આ. એટલે આપણામાં બી આવો ભાવ આવવો જોઈએ કે ભાઈ મારે ભગવાન માટે બસ કરવું છે. હવે આ જીવનમાં કંઈક બહુ બધું કરી લીધું, પણ મારે કંઈક ભગવાન એવું કરવું છે કે જેનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય. તો આ મોકો છે આપણી પાસે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો. જેમ ભગવાન ભક્તોની સહાય માટે વારંવાર પ્રગટ થાય છે, અનેક સ્વરૂપો લે છે, એમ ભગવાને બી આપણને આ એક મનુષ્ય બોડી મોકો આપ્યો છે એની પાસે જવાનો, એને મળવાનો. તો આપણે બી આ મોકાનો કંઈક લાભ લેવો જોઈએ, મેક્સિમમ ટ્રાય કરવી જોઈએ. હવે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભગવાન જળ ઉપર પૃથ્વી સ્થાપિત થઈને પાછા સ્વધામમાં ચાલ્યા ગયા. તો જો ભગવાન બી ક્યારેય એમને નથી બેસતા, ચૂપચાપ બેસી નથી રહેતા, ભગવાનને કંઈ કરવાની જરૂર નથી. પણ છતાં બી શું કહે છે કે ભગવાન ધામમાં ગયા અને ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ શું લખે છે કે ભગવાન વિષ્ણુ ભૌતિક ગ્રહલોકમાં તેમની ઈચ્છા અનુસાર આવે છે. સંભવમી આત્મમાયા, ભગવાન દરેક યુગમાં પ્રગટ થાય છે, પણ છતાં પણ ભગવાન માટે કોઈ કમ્પલસરી નથી કે ભગવાન યુગમાં જ આવશે, કે ભગવાન કાલે બી ઈચ્છા થાય તો આવી શકે, એવું ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ લખે છે એ 4થા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં. કે એમાં પ્રભુપાદ લખે છે કે ભગવાન માટે કોઈ બંધન નથી. ભગવાન કહે છે કે યદા યદા ધર્મસે ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, હું યુગે આવું છું, પણ ભગવાન માટે એ કંઈ જરૂરી નથી કે યુગે ભગવાન ઈચ્છા થાય તો કાલે પણ આવી શકે, કોઈ બી યુગમાં આવી શકે. તો અહીંયા ભગવાન સ્વધામમાં ગયા પાછા, અને પ્રભુપાદ લખે છે કે એમની ઈચ્છા અનુસાર અનેક અવતારો ધારણ કરે છે ભગવાન. તો ભગવાનની કોઈ આવવાની જરૂર નથી, પણ માત્ર ને માત્ર આપણી પર કૃપા કરવા માટે. એક બદ્ધ જીવ આટલા બધા આપણે ભગવાનના અંશો છીએ, કોઈ જાગી જાય ને ભગવાનના શરણમાં જાય, એટલે ભગવાન પાછા વારંવાર આવે છે. ભગવાન વિષ્ણુ ભૌતિક ગ્રહલોકમાં તેમની ઈચ્છા અનુસાર અને અનેક અવતારો ધારણ કરી અમુક હેતુ માટે અવતરણ કરે છે. તો મૂળ હેતુ શું હોય છે? ભગવાનનો મૂળ હેતુ શું હોય છે? પરિત્રાણાય સાધુ નામ. મૂળ હેતુ આ છે. જ્યારે જોઈ કે ભાઈ ધર્મની બહુ જ્ઞાની વધી જાય એટલે ભગવાન પ્રગટ થઈ જાય. ત્રેતાયુગમાં આપણે સામાન્ય રીતે આપણે ચર્ચા કરી છે કે ત્રેતાયુગ હોય એમાં ધર્મ સંપૂર્ણ હોય, લગભગ અધાર્મિક લોકો બહુ ઓછા હોય. અરે સોરી, સત્યયુગમાં. પછી ત્રેતાયુગમાં ધીરે ધીરે ધર્મનું પ્રાધાન્ય વધે, પછી દ્રાપડમાં થોડું વધે અને કલિયુગમાં ફૂલ વધી જાય. એટલે આ એક ભગવાનનો મૂળ એવો સિદ્ધાંત છે કે જ્યારે ભક્ત પ્રોબ્લેમમાં હોય ને એટલે ભગવાન પ્રગટ થઈ જાય. અસુરોને મારે શું કામ? કે ભાઈ એ પછીની વાત છે, પણ મૂળ વાત શું છે? પરિત્રાણાય સાધુ નામ. બાકી અસુરોને મારવાનું ભગવાન માટે કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ કાર્ય નથી, પણ ખાસ કાર્ય છે પરિત્રાણાય સાધુ. ભક્તોના રક્ષણ માટે ભગવાન આવે છે. જો ભક્તોનું રક્ષણ થાય તો ભક્તોને રિયલાઇઝેશન થાય કે મારા ભગવાન છે, મારી મદદે આવે છે, અને એટલે ભક્તની સાથે ભગવાન આદાન પ્રદાન કરવા આવે છે. મૂળ હેતુ આ છે, આદાન પ્રદાન. કેમ કે ભક્તિ એટલે કોઈ
એવું નથી કે ભાઈ ભગવાન નિરાકાર છે ને ભગવાન ભક્તિમાં આપણને ભક્તિના ત્રણ પાસાનો સાક્ષાત્કાર, નિરાકાર બ્રહ્મ ને સાક્ષાત ભગવાન. જેમ મેં બે દિવસ પહેલા ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચતો હતો હું, તો મેં એક ભગવાનની ચૈતન્યમાં પણ બહુ સુંદર લીલા આવી. એમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને એમની સાથે બીજા 3 પાર્ષદ હોય છે, મને એક્ઝેક્ટ નામ નથી યાદ, રામન રાય અને કોઈ બ્રાહ્મણ, હા સ્વરૂપ દામ, પણ આ છે ને બીજા કોઈ એક બ્રાહ્મણ છે, એ લોકો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એમ કહે છે કે આપણે પ્રયાગ જઈએ, વૃંદાવનથી પ્રયાગ જવાનું કહે છે. એમ કે ત્યાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બધી લીલા જોઈને બધું એકદમ એમને ભાવાવેશમાં આવી જતા હતા. એટલે પેલા ભક્તોએ વિચાર્યું કે હવે આપણે ભગવાનને પ્રયાગ લઈ જઈએ. તો પ્રયાગ લઈ જવાના હોય છે ને, તો ત્યારે કે કિનારે કિનારે આપણે ચાલીને પ્રયાગ જઈશું, વૃંદાવનથી પ્રયાગ કિનારે કિનારે આપણે ચાલીને પ્રયાગ જઈશું. તો જવા માટે નીકળે છે અને રસ્તામાં નદી આવે છે, તો ત્યાં બી પાછા ભગવાન ભાવાવેશમાં અચેતન અવસ્થામાં ચાલ્યા જાય છે. તો હવે ત્યાં ભગવાન મૂર્છિત થઈ ગયા હોય છે અને પેલા 4-5 પેલા યવન લોકો આવે છે, પઠાણ લોકો. તો એ લોકોને એમ લાગે કે આ કદાચ કોઈ સાધુ છે, એટલે આ 3 જે એની સાથે જે લૂંટવા માંગતા હશે, તો એને સમજાય છે કે ભાઈ તમે એને લૂંટવા આવ્યો છો, તો કે ના એ તો અમે એની સાથે જ, અમે એને લૂંટવા નથી આવ્યા. પણ પછી ભગવાન તરત ભાનમાં આવી જાય છે, ચેતન અવસ્થામાં આવી જાય છે ને કહે છે કે આ તો મારા ભક્તો છે, એ કઈ મને મારી સાથે આવું લૂંટફાટ કરવા નથી આવ્યા. પછી જ્યારે એ યવનો જે છે એ કંઈક એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને કુરાન વિશે ઉપદેશ આપે છે કે તમારા કુરાનમાં પણ લખ્યું છે, શરૂઆતમાં લખ્યું છે કે ભગવાન નિરાકાર છે, પણ પાછળ એ જ કુરાનમાં લખ્યું છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ બી છે. એવું ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે એમને. મેં ગઈકાલે પરમ દિવસે વાંચ્યું. તો પછી એ લોકો બી જે યવન સૈનિકો છે એ પણ એમને શરણે આવી જાય છે. તો ભગવાન કઈ નિરાકાર નથી, એક પાસું છે ભગવાનનું, ખાલી 3 પાસા છે એમને, એક પાસું છે. પણ જે ભક્ત જે છે ને એ 3નો આનંદ લે છે. ભક્ત એક સેકન્ડે ભગવાનને અનુભવે છે નિરાકાર પાસા રૂપે. પણ એ ભક્તને ખબર છે કે આ કઈ ભગવાન પૂર્ણ નથી, એક ભગવાનનું પાસું, એક સ્તર છે ભગવાનનું. એક જીવ, એક સારો પોપટ જોઈ, એક સારું પક્ષી જોઈ, એક સારું કોઈ બી વસ્તુ જોઈ ને તો એ તરત ભક્ત છે ભગવાનને યાદ કરે છે. સાક્ષાત મંદિરમાં ભગવાનને ભક્ત યાદ કરે છે. ભક્ત બધી અવસ્થામાં કૃષ્ણને યાદ કરે છે. પ્રહલાદ મહારાજને કીધું હિરણ્યકશ્યપે કે તારા ભગવાન થાંભલામાં છે, તો આ થાંભલામાં બી છે. તો આ એક ભક્તની પ્રકાષ્ઠા છે, ભક્તિની દરેક જગ્યાએ. તો ભક્તિ એ એવું કાર્ય છે કે જેમાં તમે ભગવાનને એક સેકન્ડની નહીં ભૂલી શકો, એક સેકન્ડ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનને નિરાકાર માનતો હોય તો એ મૂર્તિનો દ્વેષ કરે કે આમાં ભગવાન નથી. કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનને પરમાત્મામાં માનતો હોય તો ભગવાનનો દ્વેષ કરે કે ભગવાન આમાં નથી. પણ ભક્તનો તો ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નથી. ભક્તે દરેક જગ્યાએ ભગવાન દેખાય છે, આ દરેક જગ્યાએ, કણે કણમાં, અંડા તરસ્તમ પરમાણુ ચરસ્તમ, દરેક જગ્યાએ ભગવાન દેખાય છે ભક્તને. તો આ રીતે ભગવાનના દર્શન ભક્ત કરે છે. અને જ્યારે આ રીતે દર્શન કરે છે ને ત્યારે એને એક દિવ્ય આનંદ મળે છે. એ એવો આનંદ છે કે જે આ ભૌતિક જગતમાં ક્યાંય નથી મળતો આપણને, દિવ્ય આનંદ. આપણે રેગ્યુલર પુસ્તક વિતરણમાં જઈએ છીએ ને એટલે આપણે રોજ બધા કઈ અનુભવ થાય પુસ્તક વિતરણમાં, ખાસ કે લોકો કઈ સ્થિતિમાં છે, કઈ હાલતમાં છે. લોકો 11, 12 વાગ્યા સુધી લોકો સુવાવાળા છે, વિચાર કરો. આ લોકોની કેટલી પરિસ્થિતિ ખરાબ છે. ક્યારે આ લોકો ભગવાનના શરણમાં આવશે? લોકો પાસે ભગવાનને નહીં માનતા 50 બાણા છે. એક વ્યક્તિને કાલે અમે બહાનું રોકીને કીધું કે ભાઈ પુસ્તક જો, તો કે હું ઘરે એકલો છું. અરે એકલો છે તો બહુ સારું છે, બહાનું છે, હું એકલો છું, શું કરું? કોઈ ઘરે જઈએ તો કે મારા ઘરે તો બહુ બધા, આટલા બધા છે ને નહીં થાય, બહુ બધા છે તો બી વાંધો છે, એકલો છે તો બી વાંધો છે. લોકોને બોલો એકલો છે એટલે બી વાંધો છે ને, મારે તો ટાઈમ નથી મળતો, બહુ છોકરા છે, મારું તો બધું ફેમિલી બહુ મોટું છે, બહુ બાણ પીને વાળા કો પીને કે બહાના ચાઇના જેવું છે. એકલો છે તો બી વાંધો છે ને બહુ બધા છે તો બી વાંધો છે. પણ ખબર નથી કે આ કમલ દલ દલ જીવન ટલમલ ભજવ હરિપદ નીતિ રે. લોકો જાણતા નથી કે આપણે આ કેટલા ફટાફટ દિવસ, મને ખબર નથી પડતી કે મારો સોમવાર તરત આવી ગયો, એક સેકન્ડમાં સોમવાર આવી ગયો પાછો. લોકો જાણતા નથી, જાગતા નથી કે આવા તો કેટલા સોમવાર આવીને કેટલા મહિનાઓ અને કેટલા વર્ષો આવી જશે અને આપણે મરણ પથારીએ પડી જઈશું. ત્યારે આપણી ઇન્દ્રિયો નહીં કામ કરે. અત્યારે આપણને દિવસે દિવસે જેમ આપણી ઉંમર વધશે ને એમ આપણને બધી આપણી ઇન્દ્રિયો શિથિલ થતી જશે. પણ આપણે અત્યારથી જો ભગવાનનું ભજન કરીશું તો આપણે કંઈ અંતકાળે ભગવાનને યાદ કરી શકીશું. તો જે
સામાન્ય લોકો છે એને તો આવી કોઈ વસ્તુની ચર્ચા આમાં કોઈ રસ જ નથી લેતા આ લોકો. તો શું થશે આ લોકોનો વિચાર કરો. કરોડો કરોડો વર્ષ સુધી એ લોકો ફસાયેલા રહેશે. તો આજ ભગવાન વરાહનું પ્રાગટ્ય અહીંયા પૂરું થઈ ગયું ને ભગવાને પૃથ્વીને જળ પર મૂકી દીધી. અને અહીંયા હજુ આ 2-3 શ્લોક છે આમાં. પણ એક ભક્ત જે છે બહુ ભાગ્યશાળી છે કે રોજ અદ્ભુત કંઈ નવું નવું જાણવા મળશે. હવે હજુ આની પછી બહુ અદ્ભુત ચેપ્ટર આવશે, દિતિનું ગર્ભાધાન. બહુ અદ્ભુત ચેપ્ટર છે, બહુ મજા આવશે એમાં પણ. તો એક અસુરનું ભગવાને વધ કરે. હવે બીજો અસુર આના કરતા ભાગ એકદમ શક્તિશાળી છે. એનું બી આપણે ધીરે ધીરે ભક્તોના સંઘમાં આપણે શ્રવણ કરીશું. અને શ્રવણ કીર્તન આ બધી ભગવાનની જે 9 પ્રકારની ભક્તિ છે એમાં શ્રવણ સાંભળવા માત્રથી આપણને કેટલો આનંદ આવે છે. પણ આપણે એકદમ ગંભીરતાથી સાંભળીએ ને તો આપણે એ જ પ્રમાણે સાંભળવું કે ભગવાન આપણી સામે આ લીલા કરી રહ્યા છે. જેમ કે આપણે પુસ્તક વાંચીએ ભગવદ ગીતા કે રામાયણ, તો આપણે એવી રીતે વાંચવાનું કે ભગવાન આપણી સામે આપણને જ કહી રહ્યા છે. તો આપણે જ્યારે કથા સાંભળીએ ને ત્યારે આપણે આ જ રીતે સમજવાનું, બસ કે બોલે ને એકદમ શાંતિથી સાંભળવાનું ને આપણી સામે થઈ રહ્યું છે બસ. તો આપણને એ સ્મૃતિ મગજમાં રહેશે. અને ભગવાન આ ઈચ્છે છે કે સતત ભગવાન મારું ચિંતન કરે ને મારું ચિંતન કરતો કરતો જ આ શરીર છોડે. તો ભક્તને તો કોઈ ચિંતા નથી. ભક્ત માટે ભગવાન હંમેશા પ્રગટ થશે અને ભક્ત લઈ જશે. કોઈ ચિંતા નથી ભક્તને. પણ જે અભક્તો છે એના માટે ભક્તો ફૂલ ટ્રાય કરે છે રોજે રોજ. કોઈ એન કેન પ્રકારે ભક્ત એવી યોજના ઘડે છે કે જેથી કરીને લોકો આપણી પાસે આવે, સમજે, જાગે અને આ જે મનુષ્ય જીવન જે છે એનો લાભ લે અને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટીને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય.